हेलो हाय फ्रेंड समस्त को रजर शुभकामना पहली रजर शुभकामना आमर ये तो बेसी रजर पालन हुए कहीं बेसी ओडिया लोक तो कहीं नहांती आउ कोठी जीवाको भी कोई हुए अच्छा दी तीन घर खाली अच्छा ये किंतु बहुत दूर रे रहउछंती आउ सेथिबाय आउ जीवाको भी हेई पारुनी जमा किछि नै आपण मन किछि कार्यक्रम देखि पारिबेनी काईना ओडिया लोक तो बेसी नहांती रज कार्यक्रम आम ओडिसा रे जते पालन हुए जते छोटे बेले आमे थिलु सेठी आमे बालेश्वर भद्रक आउ फुलवाणी बौद्ध एटा सेठी थिला बेले कि हम बेसी पालन करू हम सांग माने घर जाऊ रज दोली खेलु आउ पिठा पणा सब खाऊ किंतु आउ एठी शाशुघर आसला परे आउ कोन एपटे तो केही ओडिया लोक नहांती एठी सब तो छत्तीसगढ़िया लोक किंतु तामना तांको भितरे आउ तो रज घर केते समय के जाने तो ओडिया लोक भी बेसी नहांती अछंती जे कोठी दूर दूर रे सब अछंती चिन्हा परिचय का दी तीनटा घर खाली अछंती आम कॉलोनी रे क्योंकि कॉलोनी भीतर तो आपण मैंने जानिथिबे गच्छ वरिका किछि नहीं नाही एठी एठी देखंतु ए रजर पहली रजर हमर याको भी रज पई याको किछि किनिबे आमे कोन किनबा दरकार तो रज पई कोन दरकार को पिठा पणा खाइबो ओ हैप्पी रज बरसक थरे आसी रज ओय गा ए आछि याला कथा देख ये चुली बाहर को एते पवन हो पवन पानी ना गंध ना ठोपाई वर्षा पड़ुनी खाली प्रतिदिन संध्या है पवन दिन सारा खरा संध्या पवन आप ओडिशा रे कोन वर्षा पड़ुची कि नहीं के ए देखन शब्द सुभा अछि पट 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 खाली होउची आउ कहीं मु वर्षा वर्षा जदि हम संध्या नहीं बोली से तरकारी फरकारी करदेली आउ तरकारी फरकारी ये रुटी मो झील करुची रुटी तो सरीगला आबे हूँ संध्या 6:30 हो 6:30 न 6:50 हो रुटी भी सरीगला आउ तरकारी भी सरीगला जहाँ इच्छा जी खाइब आपण मानक देखा बोलीगली जो बंधाकोबी थाए बंधाकोबी रे चटणी करते आम तेलुगु लोक मैंने से बंधाकोबी चटणी आपण मानक देखिए से मैंने केमिति तैयारी करते खाली प्रिपरेशन ये करदेवी आ काली देखिए आपण बंधाकोबी रे चटणी केमिति करते से बंधाकोबी चटणी आम मो झील को भारी भल लगे से दीपहरे करी बंधाकोबी चटणी से आम मैंने भात खाइनेलु कि टोका खाइनी यही टोका तो जमा खाइले ताको केते डाकिलु माँ झील दी जन जाक डाकिलु किंतु यही टोका आसलानी ऊपर को हाँ मो झील को मुझे कहते कहली जाले बापा जा टे डाकिदे भाई को डाकिदे भाई ना सी शोची आम हाची आउ ये दी जन जाक शोते भीतर को कहीं सका आसला आउ गाधेला पाधेला पूजा कला जलखिया न कहीं पलि आसला मुझे सेपटू डाकुची केते समय पर्यंत डाकिली हेले भी शुणिलानी मुझे देखला बेलू टका तले अच्छी पुणी थे 11:30 बजे डाकिली से उपरको आसला जाकि बिस्किट टिके नेला दी 4टा बिस्कुट खाइला क्षीर नेला खाइला से दी 4टा बिस्कुट खाई एपर्यंत किसी खाइनी देखु मैंने भल लगे देखु ये टोका से सुकुटा से आगुरी खाऊला कि आजिकल केजाणी तार मन में कौन हो खाଇବା जमा खाऊनी ता इच्छा है जिनस जदि थे से खाइबा ना ता इच्छा न जिनस खाली कहबनी काली टे टमाटो पोड़ी देती आउ खाइबा इच्छा होता पखाड़ मु खाइली पखाड़ मो झील को जमा इच्छा नुह पखाड़ खाइबा मुझे पखाड़ खाइली से स्पेशली मत पचारा कहला माँ पखाड़ अच्छी कि मुझे कहले हाँ पखाड़ अच्छी खाइबे से राति 8टा बेले आसला जाके पखाड़ टमाटो पोड़ा खाइला दही पकईकरी टमाटो पोड़ी कंचा लंका आउ पियाज एगुड़ा सब करी छुंक देता मु छुंक टे देती से बढ़िया सुआदिया लगे दही पखाड़ खाइला पेट पूरा खाईदेला राति पेट पूरा खाई पाठ पढ़ापढ़ी गला आउ कि मानने ये सकाଳେ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲା ନା ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଖାଲି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବି କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି।
ତାକୁ ଚାହା ଅତି ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହା ଦିଏନି ତାକୁ। ଏଇ ଆମର ଟୋକି ନା ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦରକାର, ନା ଚାହା ଦରକାର, ନା କଫି ଦରକାର, କିଛି ଦରକାର। ସେ ସକାଳୁ ପାଣି ବି ପିଇବନି। ତାକୁ ଖାଲି ସକାଳୁ ସମୋସା ଦେଇଦେଲେ ଖାଇଦବ। ଆଉ ତାପରେ କଣ ମୋମୋସ୍, ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ତାର ଅତି ପ୍ରିୟ। ହଁ ଗୁପଚୁପ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ କହିବାକୁ ଦରକାର, ଏଇ ତିନିଟା ଯଦି ଘରେ ଥିବ ସେ ତାକୁ ନ କହିବା ଆଗରୁ ସିଏ ପୁରା ପେଟ ପୁରି ଦେଇ ସେ ନିଜେ ଖାଇନବ। ଆଉ ଯୋଉ ଆଳୁରେ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଯୋଉ କରନ୍ତି ରୁଟି ରୋଲରେ ରୁଟି ଯୋଉ ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିକି ରୁଟି ରୋଲ କରନ୍ତି, ସେଇ ତରକାରୀ ଆର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ଆଉ ଆଳୁ ଚକଟା, ଟମାଟୋ ଚକଟା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 2 ଜଣ ଯାକ, ମୋ ଝିଅ ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ ଭାରି ପ୍ରିୟ। ସେଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ଦୁନିଆରେ। 4ଟା ରୁଟି ଦିଅ, 5ଟା ରୁଟି ଦିଅ, 10ଟା ରୁଟି ବି ଖାଇନେବେ 2 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବସିକିରି। ଆଳୁ ଚକଟା ଆଉ ଟମାଟୋ ପୋଡା, ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ପୁଅ ଏଇଠି ବସିଛି ବାହାରେ, ମାନେ କେତେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ହଉଛି। ସକାଳ 6:30 ହେଲା। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏତେ ଜୋର ଜୋର ପବନ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟୋପା ହେଲେ ବି ପଡ଼ିଲାନି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେଠି ମୋ ଝିଅକୁ କହିଲି, ଆମ ଘରେ ତ ଏଇଠି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କଲୋନୀରେ ରହୁ, ସେଇ କଲୋନୀରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ 7ଟା, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 7ଟା ପାଣି ଆସେ। ମାନେ ସରକାରୀ କଳ ଯେଉଁ ଥାଏ, ସରକାରୀ କଳରୁ ପାଣି ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ପଠେଇଲି, ଜାଲମା ଟିକେ ଇଏ କରିଦେବୁ, ସେଠି ମୋଟର ଲଗେଇଦେବୁ। ସେ ଗଲା, ତାପରେ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆସିଲା। ଆଉ ଆମ ଗାର୍ଡେନରୁ ଫୁଲ ଫୁଲ ତୋଳିକି ସେ ଧରିକି ଆସିଲା। ତାପରେ ତା ଭାଇ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଚାରୁଥିଲା, ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି, କୋଉ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସବୁ କହୁଥିଲା ତାକୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତଳକୁ ଯାଇକିରି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପଲିଥିନ୍ ଫଲିଥିନ୍ ସବୁ ଲଗେଇଥିଲୁ, ଧୂଳି, ଏତେ ଧୂଳି, ମାନେ ଏତେ ଡଷ୍ଟ ଯେ, ଆଉ ସେଇ ଡଷ୍ଟର ମାନେ ସୀମା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କାଲି ରାତିରେ ଯୋଉ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ପୁରା ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲା ପୁରା। ପଲିଥିନ୍ର ତାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ମାନେ ନା ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ପୁରା ଛିଣ୍ଡିକିରି ହେଇଠି। ମୁଁ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଏ କରେ, ସେ ଫୁଲ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼େନି, ତାକୁ ଶୁଖେଇକିରି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକିରି, ସେ ରିଠା ଶିକାକାଇ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଏ କରିକି ରଖିଛି। ମୋ ଭଉଣୀ ପଠେଇଥିଲା ଯୋଉ ରିଠା, ଆଉ ତା ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଏଇଠି କିଣିଥିଲି। ସେ ରିଠା ଶୁଖେଇକିରି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ 2 ଜଣ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଇଏ ଚୁଟି ଧୋଇଲା ବେଳେ, ସଫା କଲାବେଳେ, ସେଇ ଇଏ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକିରି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଇଏ ମେଥି ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିକିରି ଇଏ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କେବେ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଝିରେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଯେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୁଖିଗଲା, ଓଦା ହେଇଗଲା ଫୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଉପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ତା ବାପା କହିଥିଲେ କ'ଣ ଦେଖିକି ଯିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉପରକୁ ଗଲା। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, 5-6 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଉପରକୁ ଜମା ଯାଉନି। କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ କରିକିରି, ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକିରି, ଘରର କାମ ଇଏ କରିକିରି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କଲା ବେଳକୁ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଉପରକୁ, ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ସମୟ ମିଳୁନି। ଏଇ ପଲିଥିନ୍ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଉପରକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସିଟ୍ ଲଗେଇଲେ ସେ ସିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିଲେ, ମିସ୍ତ୍ରୀର ସିଏ ଆସିବାକୁ ନାରାଜ, ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏଇଠିକାର। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉପରକୁ ମୁଁ ତାକୁ, ମୋ ଝିଅକୁ କହିଲି, ମା ସେ ପଲିଥିନ୍ ପକେଇକିରି, ମାନେ ଏବେ ପାଇଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପାଇଁ ତା ଉପରେ ପଥର ରଖିଦେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଥର ରଖିଦେଲା। ଆଉ ମାନେ କାଲି ଯୋଉ ପବନ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କାଲି ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବ, କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଦେଖିକିରି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବି କୋଉଠି ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ଢାଙ୍କୁଣୀ କୋଉଠି ଉଡ଼ି ଯାଇଛି କେଜାଣି, ତାର କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇ ପାଣି ସବୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ପାଣି ସବୁ ଇଏ ପୁରା କେତେ ଶିଉଳି ଜମା ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ତ ଢାଙ୍କୁଣୀ ନାହିଁ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲେ ତ ପୁରା ଶିଉଳି ହେଇଯିବ। 4 ବର୍ଷ ତଳେ ସିଣ୍ଟେକ୍ସ ଧୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଧୋଇଥିଲି କ'ଣ, ମୋ ଝିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି କରେଇଲି। ମୋ ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ ଖାଲି କଲେ। ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ଏତେ ସଫା କରିକିରି ପୁରା ସିଣ୍ଟେକ୍ସ ଟାଙ୍କି ଧୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ହେଲାନି, ସେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଉପରକୁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗଛ ଗଛ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ଜମା ହେଇକି, ପୁରା ଏତେ ଶିଉଳି, ଏତେ ଶିଉଳି, ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉପରକୁ ଦେଖିକିରି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ଭଲରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖୁଛି ଏଇଠି। କାହିଁକିନା ଏତେ ପବନ ଆସୁଛି, ମାନେ ଘଣ୍ଟାକୁ 200-300 କିଲୋମିଟର ଯୋଉ ପବନ ଇଏ ହୁଏ, ଏତେ ଜୋର ଜୋରରେ ପବନ ହଉଛି। ଆଉ ସେ ପବନର କିଛି ମାନେ ଏମିତି ଲାଗେ କି ଘର ବି ପୁରା ଉଡ଼େଇକି ନେଇକି ପଳେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏଇଠି ଇଏ ଯୋଉ ସବୁଜ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ କପଡ଼ା ଥାଏ, ସେ ଗ୍ରୀନ କନାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସବୁଦିନ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ସବୁଦିନ ଉପରକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଟିକେ ପବନ ହେଲା ମାନେ ସେ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇକି ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଛା ହେଇକିରି ପୁରା ଉପରକୁ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଝିଅ
ସକାଳେ ଗଲା ତାକୁ ସେଇ ଗୁଚ୍ଛାକୁ ପୁରା ପୁଣି ଆଉଥରେ ତଳକୁ ପକେଇଲା। ଆମ ଯୋଉ ଇଏରେ ରାୟପୁରରେ ମାନେ ଏତେ ଡଷ୍ଟ ଯେ ସେ ଡଷ୍ଟର କିଛି ସୀମା ନାହିଁ। ଖରା ଦିନ ହଉ କି ବର୍ଷା ଦିନ ହଉ କି ଶୀତ ଦିନ ହଉ, ଯୋଉ ଦିନରେ ବି ସେଇ ମାନେ ଡଷ୍ଟ ପୁରା ଆଉ ତାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଡଷ୍ଟରେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଠିକାର ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏମିତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେମାନେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଡାକିଲେ ବି ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିବେ। ଏମିତିକାର ମାନେ ଏଇଠିକାର ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ଏଇଆ। ଏ ବି ସରିଗଲା, ସେଗୁলো ସବୁ ଠିକ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ତଳକୁ ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପରକୁ, କାହିଁକିନା ପାଖ ହେଲା ଘର, ଆମ ଘର ପୁରା ଲାଗି ଦେଖି ପଡିଗଲା ସେଇଠୁ। ଏ ଯୋଉ ଲୁହା ପାହାଚ ଥିଲା ସେ ପାହାଚରୁ ଓହ୍ଲଉ ଓହ୍ଲଉ ସେ ପଡିଗଲା, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଧରିଥିଲା। ଆଉ ଏଗୁলো ସବୁ କଣ ଫୁଲ ସବୁ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ରଖି ପକେଇଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ କହୁଛି ମା ଗାଳି ଦେବ। ଆଉ ତା ବାପା ଥିଲେ